So thank you, Mr. Lotsmanoff, and Sergey, thank you very much. This presentation will elaborate a bit of what Mr. Lotsmanoff just mentioned with regards to our meeting yesterday. Большое спасибо. В своей презентации я чуть более подробно расскажу о тех моментах, которые упомянул господин Лоцманов. I will discuss a few different programs that API has, three of which were of interest during our meeting yesterday. Я расскажу о трех программах, которые есть у API, некоторые из них мы очень подробно обсудили вчера. The three different topics will be standards, committees, это стандарты, комитеты, the certification program, and education and training. Программа сертификации и программа обучения и тренингов. So API was created to really promote the oil and gas industry initially in North America. Изначально API была создана для того, чтобы продвигать нефтегазовую индустрию на севере Америки. We initially started with about 100 member companies that spanned the different segments of the oil and gas industry. В начале нашей работы у нас было порядка 100 компаний-членов, которые представляли различные секторы нефтегазовой индустрии. Now we have over 650 companies in the oil and gas industry, from upstream to midstream to downstream. На сегодняшний день у нас более 650 компаний-участников, которые представляют различные секторы нефтегазовой индустрии, начиная от добычи нефти, заканчивая переработкой и транспортировкой. The purpose of API is to promote safety, reliability, and interchangeability of equipment across the globe. Нашей целью является обеспечение качества, надежности, единообразия и взаимозаменяемости оборудования по всему миру. And so the first step in doing that is to develop standards for the industry. И для реализации этой цели прежде всего необходимо разработать стандарты для индустрии. So the API Standards Department is the first department that was built within API. Соответственно, отдел, занимающийся разработкой стандартов, был создан в API в первую очередь. And the purpose of this department is to provide a way for industry experts to come together and put best practices in one document to promote safety. Задачей являлось собрать вместе специалистов области для того, чтобы они смогли привнести лучшие практики, лучший опыт и включить все это в единый документ, который бы использовался во всей индустрии. We have three main committees that we invite people to join. У нас есть три основных комитета, к участию в которых мы приглашаем. The first committee that I have listed here is responsible for our upstream segment, and it is part of the certification program. Один из комитетов занимается вопросами добычи нефти, и этот комитет является частью нашей программы сертификации. The second committee that's listed here is responsible for custody transfer operations, so any sort of pipeline or marine vessel, anything that transports oil. Второй комитет работает с вопросами транспортировки нефти. Это различные трубопроводы, различные транспортные средства, которые используются в этом сегменте. And the third committee that's listed here is focused on the downstream segment and is primarily for refineries and the refining of oil products. И третий комитет занимается вопросами нефтепереработки. В основном он работает с нефтеперерабатывающими заводами, с представителями заводов.
So the API committees typically meet 2 times a year. Встречи комитетов проходят 2 раза в год. There are main committees and then subcommittees that monitor the work that is done. У нас есть основные комитеты, а также подкомитеты, которые обобщают работу. And there's often a misconception that you have to be an API member to be a part of the committee, and this is not true. Есть общее заблуждение о том, что нужно быть членом API для того, чтобы участвовать в заседаниях комитета. Это не так. The process for joining a committee is that you will submit an application through your company. So your company has to be okay with you being part of the API committee. Вы просто подаете заявку от лица вашей компании в API. It is a voluntary process, so there is a time commitment that is involved in participating in these meetings, either in person or by phone. Это происходит на добровольной основе. Представитель организации может как лично участвовать в заседании комитета, так и дистанционно. And so for those of you who may be interested in participating in an API committee in any of those segments that I mentioned, this link will take you to the application. It's a rather long link, so if you cannot write it down, please contact Olga from Codex, also Daria from RSPP. They will give you the information that for this committee. Если вам интересно было бы участие в заседаниях тех комитетов, которые я упомянула, то более подробную информацию вы сможете найти по этой ссылке. Это достаточно длинная ссылка. Если вам сейчас сложно ее записать, то, пожалуйста, свяжитесь с Ольгой из Кодекса или с Дарьей из РСПП, и они предоставят вам всю информацию. So the next topic I will talk about briefly is the API Monogram program. Также я скажу несколько слов о программе API монограммы. This program was started in 1924, and it covers about 100 API standards, mostly in the upstream segment, but also some in downstream. Эта программа была запущена в 1924 году. Она охватывает более 100 различных стандартов. В основном они касаются добычи нефти, но также есть и некоторые стандарты, относящиеся к переработке и транспортировке. As Mr. Lotsmanoff mentioned, this is for equipment manufacturers that are manufacturing equipment to sell in the oil and gas industry. Как уже сказал господин Лоцманов, в основном это стандарты для производителей оборудования, которые хотели бы их продавать в компании нефтегазового сектора. We require companies who participate in this program to build their equipment to an API specification. Соответственно, компании, которые хотят участвовать в этой программе, должны привести в соответствие оборудование, которое они производят со спецификациями стандарта API. Once they are able to show us through an application that they have a working safety management system, we will come in and audit the process that they use to build their equipment. Если компания в своей заявке покажет, что у нее есть надлежащая система управления безопасностью на предприятии, то мы организуем аудит, в ходе которого мы проверим все необходимые технологические процессы. This is the API monogram mark. So once your company has been able to show API that you are manufacturing equipment to an API standard, we will allow you to put this mark on your equipment. Вот так выглядит монограмма API. Как только компания докажет, что выпускаемое оборудование соответствует стандартам API, мы разрешим ей ставить на оборудовании этот знак. So typically, if you have this mark on your equipment, it is telling others who may buy the equipment that you have been compliant with an API specification, which will promote the safety and interchangeability of this parts.
Как только ваши покупатели увидят эту монограмму на оборудовании, они сразу поймут, что ваше оборудование соответствует спецификации стандартов API, и его качество и взаимозаменяемость находятся на надлежащем уровне. We also have the API Quality Register program, which tells us that you have a quality management system that is compliant with API Q1. Также у нас есть система проверки качества. Мы проводим аудиты с тем, чтобы убедиться, что система управления качеством на вашем предприятии соответствует требованиям Q1 API. So we offer these various management system certifications for the oil and gas industry. У нас есть разнообразные программы сертификации для нефтегазового сектора. And this is just a demonstration of how many companies we have certified in the Monogram program. We have almost 4,000 licensees in almost 80 countries. Здесь показано, сколько компаний получили сертификацию, более 4000 лицензиатов у нас есть, которые получили монограмму API из 80 стран. As you can see, Russia is number 15 on this list with regards to the number of certified licensees. Вы видите, что Россия занимает 15 место по количеству сертифицированных лицензиатов. And so we are very interested in increasing that number with various manufacturers within Russia, and we would be very happy to have you join our API Monogram program. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать количество компаний-лицензиатов в России, поэтому мы приглашаем всех производителей оборудования к участию в нашей программе по предоставлению монограммы API. The other certification that we offer is an engine oil certification. Следующая сертификационная программа, которую мы предлагаем, относится к производителям моторного масла. And this is a certification that says that the oil that you put in your car has been tested and it has been tested to the API standard. Согласно этой программе, сертификат, который вы получите, будет говорить о том, что моторное масло было протестировано в соответствии со стандартами API. This is one of our more popular growing programs now. Сейчас это одна из самых быстро развивающихся популярных программ. When we first started this program, we only had probably all the licensees in the United States. Now more than 60% of our licensees are outside of the United States. Когда мы начали реализацию программы, в основном все лицензиаты у нас были в США. Сейчас более 60% наших лицензиатов находятся за пределами Америки. Once a licensee is able to prove that their engine oil is compliant with API standard, they can put one of these marks on the oil that they sell. Как только компания-лицензиат сможет нам показать и доказать, что их моторное масло соответствует нашим стандартам, мы даем им право поставить один из этих знаков на свою продукцию. And the last certification program we have is called our individual certification for inspectors. И еще одна программа, которую мы предлагаем, называется индивидуальная сертификация инспекторов. This certification is for individual people from companies that do inspections on things like tanks, and you have to have a certain level of qualification before you can take the exam. Эта программа нацелена на экспертов отрасли, инспекторов, которые проводят аудиты, инспекции на танкерах. Эти люди должны обладать необходимой квалификацией, которую они доказывают, проходя наши экзамены. We have 5 main programs in this individual certification program group. В этой группе программ индивидуальной сертификации у нас есть 5 разных предложений.
We do testing for pressure vessel inspectors. У нас есть тестирование для инспекторов, которые работают с оборудованием под давлением, In-service piping inspectors, а также у нас есть программа для инспекторов, которые занимаются сервисным обслуживанием трубопроводов, above-ground storage tank inspectors, для инспекторов, которые работают с танкерами. and we also do source inspection for fixed, rotating, and electrical equipment. А также мы предлагаем тестирование для инспекторов, которые работают со стационарным вращающимся оборудованием. The new certification under this program we just developed last year is for the construction of pipeline inspectors. В прошлом году мы разработали программу тестирования для инспекторов, которые занимаются аудитом по вопросам строительства трубопроводов. So these listed here are the different API documents that correspond with the tests. Вот здесь перечислены основные документы API, которые являются основой проведения тестов. We also have specialized programs that are listed here for various other more specific areas of inspection. Также у нас есть другие специализированные программы для различных областей инспектирования. We are also certifying non-destructive exams for performance-based tests. Также мы предлагаем сертификацию для инспекций по неразрушающему контролю. And we have just yesterday spoken with Mr. Lotsmanov on some areas of cooperation here in Russia for that testing. И вчера мы обсуждали с господином Лоцмановым, какие есть в России возможности для сотрудничества по этим видам тестов. So in this